आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। हो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न तुझको होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित
महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, हो बड़े मैं कठोर, रहे उसी का ध्यान, हो बड़े मैं कठोर, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो। आनंदित हो, आनंदित हो। वचन सच्चा है मेरे पिता प्रभु, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਬੋਲੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਜਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 31 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 1 ਵਰਸ पढ़ोगे मेरे ना कोई। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानू एक चीज़ दसना चाहता कि ये एक इंटरस्टिंग चीज़ आ, और ये होण तो नहीं आ, शुरू तो चलती आ रही है कि खुदा ने जो अदन दा वाटिका बनाई, उहदे विच 2 चीज़ां रखियां, गुड ते बैड, ईवल गुड, डार्क लाइट। हालेलुया। और
ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੁਰੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੁਣਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। हालेलुया। कहता हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वह बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वह अति बलवान है, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। हालेलुया। इस वचन ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। विश्वास किद्दां आऊगा? वचन च लिखा विश्वास सुनना प्रभु दे वचनां चों। हालेलुया। इसे तरह तुसीं विश्वास दे विच वधदे हो। फिर एक होर वे हैगा विश्वास नूं, जदों तुसीं अपनी जिंदगी दी सिचुएशनां नूं देखदे आ, बुरियां वां, बहुत बुरियां आ, ते उस टाइम तुसीं प्रभु ते विश्वास रखदे हो, उस टाइम भी तुहाडा विश्वास जिहड़ा लैवल वो अगे हो जांदा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान तुहानूं दिखाना चाहूगा साल्वेशन परमानेंट नहीं हैगी, टैंपरेरी है। हालेलुया। दिखाना चाहूगा तुहाडा फेथ नूं कमजोर करना चाहूगा, पर जे तुहाडे कोल वर्ड ऑफ गॉड होगा, तुसीं वचनां नूं सुणदे होगे, पढ़दे होगे, तुसीं ओहदियां जुगतियां तो ओहदे जिहड़े निशाने आ उहनां नूं तुसीं नाकाम कर सकदे हो। हालेलुया। मैं वचन नूं सिद्ध करांगा लूका दी किताब ओहदा 22 अध्याय ओहदे 31 चों। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। कहता है सिमोन, हे सिमोन, पतरस ਨੂੰ बोल ਰਿਹਾ खुदा, उस पतरस ਨੂੰ यीशु मसीह बोल ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ पतरस कहता यीशु मैं तेरे लिए जान भी दे ਦਾਂਗਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ? 60 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਜਲ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਜਲ ਲੂਸੀਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਈਸ਼ਵਰੀਆ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहता है शमौन, हे शमौन, शैतान ने तानू मांग लिया मेरे को कि तानू फटके, गेहूं दे समान फटके, जिदा कणक चो दाने कड्डी दे आ, कहंदा उदां उन्हें तानू फटकना आ। हालेलुया। उन्हें डिमांड कर ली तानू टेस्ट करन दी, और ये डिमांड उन्हें नवीं नहीं कीती सी, और प्रभु यीशु ने रिमाइंड करा रहा है कि वो परमिशन लै चुका तुहाडे फेथ नूं टेस्ट करन दी, तुहाडी साल्वेशन नूं टेस्ट करन दे लई। हालेलुया। साल्वेशन दा मतलब तुसीं सारे जानदे आ। मेरे स्पिरिचुअल फादर अंकु नरूला दा तुसीं सरमन सुनिया होगा,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਜੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਜੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਡਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾੜ ਬੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਦੀ ਬਾੜ ਬੰਨੀ, ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਜੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੂਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਆਫਰਿੰਗ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੂਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੋਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਜਕ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੂਬ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੂਕਾ। शिमौन, हे शिमौन, देव शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। ਇਹ ਕੱਲੇ ਪਤਰਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਸਥਿਰ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਣ ਦੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰੰਤੂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰੰਤੂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਯਹੂਨਾ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਇਨਸਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਵਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਆਉਂ ਕਰਦਾ, ਦਉਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪਾਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਸ਼ਾਇਆ 31 ਉਹਦਾ ਇੱਕ
हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। आमीन। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਡੱਕੇ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਕਦੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਲਾਣਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਪਾਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਪ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਰੀਰਕ ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੇ ਪਾਵਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਟ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਰਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਨੈਵਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨੱਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਭਜਨ 28 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। 33 ਉਹਦੀ 16 ਨੂੰ पढ़ांगे ਅਸੀਂ। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। आमीन। कहता कोई राजा अपनी बड़ी सेना दे करके नहीं बच सकता। वीर भी अपने बड़े बल दे नाल छुट नहीं सकता। बच निकलने लई घोड़े व्यर्थ। हालेलुया।
ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਮਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਟਰਬਲ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਟਰਬਲ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਆਏ ਪਿਤਾ। ਬਲੈਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਏ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਗ, ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਪਿਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਆਏ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਆਏ ਪਿਤਾ। ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਛੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਪਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे
प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਿਨਾਗੋਗ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਰਿੰਗ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਹੋਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਆਮੀਨ।